நாங்கள் இப்போது தேக்கடி பெரியார் டைகர் ரிசர்வில் இருக்கோம். ஸோ ஆஃப்டர்நூன் லஞ்ச் எல்லாம் முடிச்சுட்டு நாங்கள் நேச்சர் வாக் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ட்ரெக்கிங் ப்ரோக்ராம் சூஸ் பண்ணியிருக்கோம். மார்னிங் நாங்கள் வந்துட்டு க்ரீன் வாக் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ட்ரெக்கிங் பண்ணோம். ஸோ நல்ல சைட்டிங்ஸ் எல்லாம் இருந்து ஒரு வீடியோ நான் என்னோடய சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். யாராச்சும் மிஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒன்று ஏறி பார்த்துக்கோங்க. டிஸ்கிரிப்ஷனில் நான் லிங்க் கொடுக்குறேன். இந்த ட்ரெக்கிங் வந்துட்டு க்ரீன் வாக் மாதிரி தான். நம்ம வந்து ரொம்ப ஹார்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. நாங்கள் வந்து ஒரு 2:30 போல் ஸ்டார்ட் பண்ணோம் லஞ்ச் முடிச்சுட்டு. ஸோ 5:30 போல் கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டோம். தேக்கடி பேம்பு குரூப் பக்கத்தில் இருந்து ஏறி போட் லேண்டிங்கில் இறங்கணும். அங்கே இருந்து தான் நம்ம வந்து நேச்சர் வாக்குன்னு சொல்கிற இந்த ட்ரெக்கிங் ப்ரோக்ராம் ஸ்டார்ட் பண்ணுறது. நீங்கள் இப்போ பார்க்குற இந்த செக் போஸ்ட்லேருந்து நேராக போனால் தான் நம்ம போட் லேண்டிங்கை ரீச் ஆக முடியும். அப்படியே போயிட்டுருக்கும்போது கிடைச்ச ஃபர்ஸ்ட் ஐட்டிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபீமேல் சாம்பார் டியர். பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மேல் சாம்பாடியரும் இருந்து கொஞ்ச நேரம் பார்த்து வீடியோலாம் எடுத்துட்டு நாங்கள் திருப்பியும் வந்து போட் லேண்டிங் ரூட்டே வந்து கிளம்பியாச்சு. நம்ம இப்போ போயிட்டுருக்க இந்த பஸ்ஸோட பேர் வந்து ஷட்டில் பஸ். இந்த சர்வீஸ் எப்படி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மார்னிங் இப்போ ஒரு 6 o'clock ஸ்டார்ட் பண்ணோம். அப்படி 6 o'clock வந்து நம்ம மெயின் கவுண்டர்லேருந்து டிக்கெட் எல்லாம் வாங்கி இந்த பஸ்ஸில் ஏறிட்டோன்னா நம்மளை வந்து போட் லேண்டிங்கில் இறக்கி விட்டுருவாங்க. ஸோ நீங்கள் அங்கே வந்து போட்டிங் எல்லாம் முடிச்சு இப்போ அங்கே கேண்டீன் எல்லாம் இருக்கும். நீங்கள் ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு ஈவினிங் 6 o'clock முன்னாடி வந்தால் போதும். ஸோ போகிற பஸ்ஸில் தான் ரிட்டன் வரணும் அப்படின்னு கிடையாது. நீங்கள் எந்த பஸ்ஸில் வேணாலும் ஏறிக்கலாம். போட் லேண்ட் நாங்கள் ரீச் ஆகிட்டோம். ஸோ நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது தான் இதோட மெயின் டிக்கெட் கவுண்டர். ஹலோ, இப்படி கொஞ்சம் கீழே இறங்கணும். இங்கே வந்து நம்ம கொஞ்சம் ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் இந்த ஆஃபீஸில் பண்ணணும். இதெல்லாம் பண்ணி முடிச்சுட்டு தான் நம்ம ட்ரெக்கிங்கை ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும். அப்படி இந்த ஃபார்மாலிட்டிஸ் எல்லாம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது எங்களுக்கு ஒரு சூப்பரான ஒரு சைட்டிங் கிடச்சி. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூட்டமாக நிற்கிற சாம்பாடியர். இந்த சாம்பாடியர் நிற்கிற இடம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த முல்லைப்பெரியார் டேமோட ரிசர்வாயர். சம்மர் சீசன் ஆனதுனால பெருசாக தண்ணி ஒன்றும் இல்லை, கொஞ்சம் வறண்டு போய் கிடக்கு. நம்ம இப்போ பார்க்குற இந்த ரிசர்வாயரை தாண்டி ஆப்போசிட் சைடு தான் போகணும். அதுக்காக இங்கே வந்து இந்த சங்காடை மாதிரி ஒன்று யூஸ் பண்ணுறாங்க. இப்போ அந்த சைட்லேருந்து நாங்கள் இந்த சங்காடம் யூஸ் பண்ணி இந்த ஆப்போசிட் சைடு வந்தாச்சு. ஸோ இனி தான் நாங்கள் வந்து காட்டுக்குள்ளாடி என்ட்ராக போகிறோம். எங்களோட வீடியோஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் த வீடியோஸில் வந்து நாங்கள் அனிமல்ஸை பற்றி பேசியிருப்போம், பேர்ட்ஸை பற்றி பேசியிருப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் டைமாக கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இந்த வீடியோவில் நம்ம காடை பற்றி தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இங்கே இருக்க ட்ரைபல் பீப்புளை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். എൻ്റെ പേര് രാജു. വെൽക്കം ടു പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ്. തേക്കടിയെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആമുഖമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളോട് പറയാം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫേമസ് നെയിം തേക്കടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ്. തേക്കടിക്കുള്ളിൽ വെച്ച് ഈ വനത്തിന്, ഈ മനോഹരമായ ഈ വനത്തിനൊരു പ്രത്യേകിച്ചൊരു പേരുണ്ട്. ആ പേരാണ്
പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ്. പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവ് എന്ന് പറയുന്നത് 925 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിൽ കിടക്കുന്ന വനമാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ഡാമുള്ള കാര്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യവുക, എല്ലാവർക്കും സുലഭമാണ്. ഈ 1895 നമ്മുടെ ഈ ഡാം പണി കഴിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ വനത്തിൻ്റെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് 925 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്റർ. ഈ ഇതിനെ നമുക്ക് മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാം, മുല്ലപ്പെരിയാർ ലേക്ക് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മുല്ലപ്പെരിയാർ ലേക്കിൻ്റെ ഏരിയ വന്നിട്ട് 26 സ്ക്വയർ കിലോമീറ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ചെങ്ങാണത്തിൽ ക്രോസ് ചെയ്ത് വന്നത് ഈ അതായത് മുല്ലപ്പെരിയാർ ലേക്കിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടിലൂടെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ട് 65 ഇനം മൃഗങ്ങളാണ് നമുക്കിതിനകത്തുള്ളത്. 65 ഇനം മൃഗങ്ങൾ, 327 പരം പക്ഷികൾ. നമുക്ക് ഇതുങ്ങളൊക്കെ കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നൊരു നല്ല ദിവസമാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കാണാം. ഇല്ലാത്ത പക്ഷേ നമ്മളിങ്ങനെ മരങ്ങൾ, ചെടികൾ, അതുപോലെ പക്ഷികൾ ഇങ്ങനെ വീക്ഷിച്ച് പോയിട്ട് തിരിച്ചു വരാനേ പറ്റൂ. ഇതെല്ലാം കാണുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങി വന്നെങ്കിലേ കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇത്രയും വലിയ വനത്തിനകത്ത് ഒരുപക്ഷേ ഇത് ചിലപ്പം ഈ സൈഡിൽ നിൽക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നടക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ആ സൈഡിൽ കാണാം, ഇല്ലെങ്കിൽ കാട്ടിനുള്ളിലായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സഞ്ചാരം. അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിതിനൊന്നും കാണാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഒരുപക്ഷെ ചിലപ്പം കാണാം, ചിലപ്പം കാണാതിരിക്കാം. പരമാവധി ഞങ്ങളാൽ കഴിയുന്നത് പോലെ ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കാം. ഞങ്ങൾ 2 പേരാണ് വരുന്നത്. എൻ്റെ പേര് രാജു, മറ്റൊരാളുടെ പേര് വന്നിട്ട് കണ്ണൻ എന്നാണ്. ஸோ காட்டில் என்ட்ரு ஆனதும் எங்களுக்கு கிடைச்ச ஃபர்ஸ்ட் சைட்டிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நில்கிரி லங்கூர். പഞ്ഞിമരത്തിൻ്റെ കാട്ടിലെ വർഗ്ഗമാണ് കാണുന്നത്. കാട്ടിലെ പഞ്ഞി വന്നിട്ട് നമുക്ക് വലിയ മരങ്ങളായിട്ടാണ് വളരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനകത്തും ഈ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലത്തെ പഞ്ഞിക്ക ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അത് ചെറുതാണ്. ഇവിടെ വന്ന് ചെറുതും അവിടെ വന്ന് വലുതും, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. പിന്നെ പോരാഞ്ഞിട്ട് പെരുന്തേനുണ്ടല്ലോ, പെരുന്തേൻ കയറുന്നത് മിക്കവാറും ഇതുപോലത്തെ വലിയ മരങ്ങളിലാണ് പെരുന്തേൻ കൂട് കൂട്ടുക. പെരുന്തേൻ അങ്ങനെ കൂട് കൂട്ടുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പെട്ടെന്ന് കയറി ഈ തേനെടുക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ആദ്യം ഈ മരത്തിൻ്റെ ചുറ്റിലും ഒരു 8-10 തേനീച്ച വന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ വലം വെക്കും. ഇങ്ങനെ താഴെ ചുവട് മുതൽ മണ്ട വരെ ഇതിങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യും. ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് പിന്നീടാണ് അവിടെ വന്ന് കൂടുന്നത്. അതാണ് തേനീച്ചയുടെ ഒരു തന്ത്രമാണ്, അവരുടെ ഒരു അറിവാണ്. അതാണ് ഈ ചെറിയ മരങ്ങളിലൊന്നും തേനീച്ച ഈ പെരുന്തേൻ വന്ന് പെട്ടെന്ന് കൂട് കൂട്ടാത്തതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ്. അവർ മരങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് വന്ന് കൂട് കൂട്ടാറ്. நமக்கு கிடைச்ச அடுத்த சைட்டிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ஜாயன்ட் ஸ்குரல். காமனாக நம்ம எல்லாரும் மலை என்னன்னு சொல்லுவோம்ல, அதுதான். കൊടുത്ത് എനിക്ക് ഓക്കെ അല്ലേ? ലൈറ്റ് ഓക്കെ ആണോ? അതെ അതെ, നമ്മളൊരു സാധനം അങ്ങനെ നമുക്ക് 4 സ്പീഷ്യസ് മങ്കീസാണ് നമുക്കിവിടെ ഉള്ളത്. അതിനകത്ത് സിലിണ്ടർ ലോറീസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടിത്തേവാങ്കാണ്. അത് നോക്ടർണൽ ആനിമൽസാണ്. നമുക്കത് രാത്രികാലങ്ങളിൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാത്ത 3 പേര് നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ എങ്കിൽ പോലും ഇത് നമുക്ക് ഈ നീൽഗിരി ലങ്കൂർ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മൾ പറയുന്നത്
കേരള തമിഴ്നാട് ആൻഡ് കർണാടക ഈ 3 സ്റ്റേറ്റിലാണ് ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് കാണപ്പെടുന്നത്. അതിനു മുമ്പ് ഇതെല്ലാം മിക്ക സ്റ്റേറ്റുകളിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഗുജറാത്ത് അതുപോലത്തെ മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ കരിങ്കുരങ്ങുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന് വംശനാശം സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മൃഗമാണ് നീൽഗിരി ലങ്കൂർ. ഈ കരിങ്കുരങ്ങ്, കരിമന്തി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ പറയും, അതിനെ വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇത് മെയിനായിട്ടും ഇത് നമ്മുടെ ഭൂമുഖത്തിൽ നിന്നും ഇത് നശിക്കാനുള്ള മെയിൻ കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വന്നൊരു മരുന്നാണ്. ആസ്മയ്ക്കുള്ള മരുന്നാണിത്. ആസ്മയ്ക്കുള്ള മരുന്നായതുകൊണ്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇതറിയുന്ന ആൾക്കാരെല്ലാം ഇതിനെ കൊന്നു തിന്നാൻ തുടങ്ങി. കൊന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ പച്ച രക്തം കുടിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതൊറ്റമൂലിയാന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ഇത് ആളുകൾ വിശ്വസിച്ച് മാത്രമല്ല, ഇത് മരുന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ എൻ്റെ അറിവിൽ ഞാനും കേട്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കരിങ്കുരങ്ങിൻ്റെ ഇറച്ചിയൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മരത്തിൽ കയറാനൊക്കെ നല്ല ഈസിയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മളങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ടയേർഡായി പോവില്ല, മടുക്കത്തില്ല, നല്ല സ്ട്രോങ് ആണ്. ഈ മരങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ട്രൈബൽസ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ നിമിഷ നേരം ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് പുതവെട്ടി അങ്ങ് മണ്ടേ പോകും. അതാണ് ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചാലുള്ള ഗുണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പല സ്ഥലങ്ങളിലും പല സ്റ്റേറ്റുകളിലും ഇതറിയാവുന്നവർ ഇതിനെ കൊന്നു തിന്നാൻ തുടങ്ങി. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതിനങ്ങ് നിയമം കൊണ്ടുവന്നത്. വൈൽഡ് ലൈഫിന് ഉള്ളത് നിങ്ങളിങ്ങനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ലെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിയമം കൊണ്ടുവന്നത് തന്നെ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അതായത് നമ്മൾ നട്ട്മേക്ക് അങ്ങനെ നമുക്ക് 2 തരത്തിലുള്ള മരങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ഇത് വന്ന് കാട്ടിലെ കാട്ടുപത്രി എന്ന് പറയും, നാട്ടിലുള്ളത് വന്ന് ജാതിക്ക എന്ന് പറയും. ജാതിക്ക വന്ന് നമ്മൾ മരുന്നിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു. കറിക്കിടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇത് ജാതിക്കാപ്പൂ നമ്മൾ കറിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നു, ബിരിയാണിക്കും മറ്റു മീറ്റ് കറിക്കൊക്കെ. ഈ മരത്തിൻ്റെ നമ്മൾ കാട്ടുപത്രിയുടെ ഈ പത്രിപ്പൂ എടുത്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഫോർ വെഹിക്കിൾ പെയിൻറ്റിങ് ആയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. മറ്റ് കെമിക്കലൊക്കെ ചേർത്ത് ഡൈല്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ വെഹിക്കിൾ പെയിൻ്റായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഈ പത്രിപ്പൂവ്. ഇത് നമ്മൾ സാധാരണഗതിയിൽ എന്താ ചെയ്യുക, ഇല്ലി നമ്മൾ ചെത്തിയെടുക്കും. ഈ നീളത്തിൽ ഇല്ലി ചെത്തിയെടുത്തിട്ട് നമ്മളൊരു ചെറിയതൊരു കുഞ്ഞ് തോർത്തിൽ തന്നെ നമ്മളിങ്ങനെ കെട്ടി ഒരു കുഞ്ഞ് ബാഗ് പോലെ ആക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതേപോലെ ഈ ബാഗ് പോലെ ഇവിടെ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഈ ആണിയെന്നാണ് പറയുന്നത്, എടുത്ത് എല്ലാം ചെത്തി കൂർമിച്ച് ഇവിടെ ഇട്ടിട്ട് മരക്കമ്പ് തന്നെ വെട്ടിയെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ അടിച്ചടിച്ചിട്ടാണ് മേളിലേക്ക് കയറി പോകുന്നത്. ആണി അടിച്ച് കയറുക എന്ന് പറയും, അല്ലാതെ കൊണ്ട് കുത വെട്ടാൻ പറ്റില്ല. കയറ് അന്നത്തെ കാലത്ത് നാൺകൊടി എന്ന് പറയും. நமக்கு கிடைச்ச அடுத்த சைட்டிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா உடும்பு. இதை வந்து மானிட்டர் லிசார்ட் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க. உடும்புன்னு சொல்கிற இந்த மானிட்டர் லிசர்ட் வந்து ரொம்பவே ஸ்ட்ராங். இதை வந்து எப்படி நம்ம சொல்லலாம் அப்படின்னா, இது வந்து பிடிச்சிட்டு அப்படின்னா நமக்கு வந்து திருப்பி எடுக்கிறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும். ഒരു ബാറ്ററി എന്നാൽ ഈ മരത്തിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് 1-2 കാര്യങ്ങൾ പറയാം. ഇത് ആന പൊളിച്ച് തിന്നുന്നതാണ് ഈ കാണുന്ന മരം. ഒന്നാമതായി ഈ മരത്തിൻ്റെ പേര് വന്നിട്ട് ആർത്തോകാർപ്പസ് സുട്ടസ്, ഓർ കോമൺ നെയിം അയനി. നമ്മളതിനെ ആഞ്ഞിലി എന്ന് വിളിക്കാറുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആലപ്പുഴയിലൊക്കെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള മരമാണ്. ഓണം ഫെസ്റ്റിവലിന്
അവിടെ വള്ളം കളിക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ജാതി മരമാണ്, ആഞ്ഞിലിയാണ്. ഇത് വെള്ളത്തിൽ ഇങ്ങനെ പൊന്തി കിടക്കും. അപ്പോൾ ഇത് തുഴയാൻ നല്ല എളുപ്പമാണ്, സൗകര്യമാണ്. ഓട്ടം കൂടും. അടിയിലോട്ട് നെയ്യും കൂടെ അങ്ങ് അടിച്ചു വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ പറന്നുകൊള്ളും, തെന്നിപ്പോകും. 101 പേരല്ലേ പിടിക്കുന്നത്. അതാണ് ഈ മരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. ആന ഈ പൊളിച്ച് തിന്നുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വയറ് നിറയ്ക്കാനാണോ? ലൂസ് മോഷൻ, വയറിളക്കം, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആന ഇത്. ഈ ഒരു മരം മാത്രമല്ല, പല ജാതി മരങ്ങളുടെ തൊലികളെല്ലാം അതുങ്ങൾ പൊളിച്ച് പോകുന്ന വഴിക്കെല്ലാം പൊളിച്ച് തിന്നുകൊണ്ട് പോകും. ഏത് മരമാണെങ്കിലും അവർക്കറിയാം ഈ മരത്തിനെ കുറിച്ച്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മിക്ക മരങ്ങളുടെയും തൊലി അതുങ്ങൾ ഇതുപോലെ പൊളിച്ച് തിന്നും. അത് ഫോർ മെഡിസിന് വേണ്ടിയാണ്, ഫോർ മെഡിസിനാണ്. ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും അസുഖമുണ്ടാകാം, എന്തെങ്കിലും ഈ ലൂസ് മോഷൻ ഉണ്ടാകാം. അങ്ങനത്തെ ടൈമിലാണ് അതുങ്ങൾ ഇതുപോലെ പൊളിച്ച് തിന്നാറ്. ഈ മരത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല, എല്ലാ മരങ്ങളുടെയും തൊലികൾ ആന പൊളിച്ച് തിന്നുന്നത് വിശപ്പിന് വേണ്ടിയല്ല, വിശന്നിട്ടല്ല, മരുന്നിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ മരത്തിൻ്റെ തൊലിയെല്ലാം കൂടെ പൊളിച്ച് തിന്നുന്നത്. പൊളിച്ച് കണ്ടില്ലേ അവസാനം പിന്നീട് എന്താകും? ആ, കുത്തിയതിന്റെ പാടാണോ? അല്ല, ഇത് കണ്ടില്ല, ഇത് ഡാമേജ് ആയല്ലോ. അപ്പോഴത്തേക്കും ഇത് വന്ന് വൈറ്റ് ആൻസ് പിന്നെ രണ്ടാമതും പിന്നെ അത് വൈറ്റ് ആൻസ് വന്ന് തിന്നുന്നത് ടെർമേറ്റ്സ്. കാതലിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ? കാതലിന് പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും ചോദിച്ചാൽ ഉണ്ടാകും. ഇങ്ങനെ കാലങ്ങൾ, ഒരുപാട് കാലങ്ങൾ പഴക്കമായി കഴിഞ്ഞാൽ കാതലിനും അത് ബാധിക്കും, നമ്മുടെ കരലിനെ ബാധിക്കുന്ന പോലെ. പയ്യെ കാതലിനും അത് ചെന്നെത്തും. അല്ലാതെ കാതലിൽ എത്തത്തില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല. അതാണല്ലോ ഒരു അസുഖത്തിൻ്റെ ലക്ഷണം, അതാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതുപോലെ പല മരങ്ങളുടെയും ഇത് കണ്ടോ, ആദ്യം ആന കുത്തി തിന്ന്, രണ്ടാമത് എന്തായി ചെതല്, ടെർമേറ്റ്. ഈ ചെതല് വന്ന് ഇതിനെ വന്ന് തിന്നും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും? ഒരു വെളുത്ത പുഴുവുണ്ട് പോലത്തെ, ചെറിയ വെള്ള പുഴുവുണ്ട്. ആ പുഴു ഇതിനകത്ത് വന്ന് സ്ഥാപിക്കും. അത് വന്ന് എന്ത് ചെയ്യും? അതും ഇങ്ങനെ ഇതിനകത്തിരുന്ന് ഇത് തിന്ന് അതിനകത്ത് ചെന്നിരിക്കും, സീറ്റിംഗ് ആകും. അപ്പോൾ അത് തിന്നാൻ വേണ്ടി ആര് വരും? വുഡ്പെക്കർ വരും. വുഡ്പെക്കർ വന്നിട്ട് അവിടെ ആ ഭാഗം തുളച്ചിട്ട് അവൻ അത് കഴിച്ചിട്ട് അയാളങ്ങ് പോകും. പോയി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ചെറിയ ഹോളുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ പുറമെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ ഈ വച്ചിക്കേട് ബാർബറ്റ്, പച്ചിലക്കുടുക്ക വന്നിട്ട് അത് പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ മെയിൻ്റെനൻസ് ചെയ്തിട്ട് മുട്ടയിട്ട് അതിനകത്തിരുന്ന് മുട്ടയെല്ലാം ഇട്ട് വിരിയിച്ചിട്ട് അയാൾ ഇറങ്ങി പോകുന്നു. അതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം. കൊള്ളുന്നതും കൊള്ളാത്തതുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ നല്ല സ്വഭാവമുള്ളവരും ചീത്ത സ്വഭാവമുള്ളവരും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാത്തിലും ഉണ്ട്. അത് മരങ്ങളിലായാലും ശരി, ചെടികളിലായാലും ശരി, മൃഗങ്ങളിലായാലും ശരി, മനുഷ്യരായാലും ശരി. അപ്പോൾ അത് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ഒരു മരമാണ് ഈ കാണുന്നത്, ഈ വലിയ മരം. അതിൻ്റെ പേരാണ് ചേരുമരം. ചേരാന്ന് അത് മരമാണല്ലോ എന്ന് ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കുകയോ അതെ ചെന്ന് ഇങ്ങനെ ചാരി നിൽക്കുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അലർജി ഉണ്ടാകും. അതിനകത്ത് ചേരാത്തവർക്ക് വന്നിട്ട് ചൊറിഞ്ഞിട്ട് ശരീരമെല്ലാം മൊത്തം തടിക്കും. അപ്പം ചേര് ചതിച്ച താനിച്ചന് വലം വെക്കണമെന്നും പറഞ്ഞ ഒരു കഥയുണ്ട്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലത്തെ ആ മരമാണ് ഈ കാണുന്ന. ഈ മരത്തിൻ്റെ തൊലി പോലും ആന ഇതുപോലെ പൊളിച്ചു തിന്ന് പോകും. ആന പൊളിച്ചു തിന്നും. അപ്പോൾ ആനയ്ക്കത് മരുന്നാണ് എന്നും പറഞ്ഞ് നമുക്കത് പൊളിച്ചു തിന്നാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല. അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ ഭക്ഷണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതായത് ഭക്ഷണമേ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. ആന തിന്നുന്ന പോലെ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന പോലെ ആനയ്ക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അങ്ങനെ ചിലതൊക്കെ തിന്ന് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റ് പറ്റിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മുടെ വില്ലേജുകളിലൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നതിൻ്റെ കാരണം. അതുകൊണ്ടാണ് 7 തവണ വലം വെക്കണമെന്നല്ലേ പറയാ? 7 തവണ 3 തവണ ആണേലും മതി. പക്ഷെ അത് രാത്രി 12 മണിക്ക് നഗ്നതയായിട്ട് ചുറ്റണമെന്നാ, വലം വെക്കണമെന്നാ പറയുന്നത്. താന്നി മരമുണ്ടല്ലോ, നാട്ടിൻപുറങ്ങളിലൊക്കെ ഉണ്ട്. താന്നി മരത്തിന്റെ തൊലി, അതൊക്കെ മരുന്നാണ്.
ഓം നമ ശിവായ. ഇതിനൊക്കെ ഒരു കുഞ്ഞു സാധനം ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. വണ്ടി വന്നാന വൻപുലി വൻകരളി. മൗണ്ടൻ ഇമ്പീരിയൽ പീജൺ എന്ന് പറയും ആ പക്ഷിക്ക് ഇപ്പോൾ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മൗണ്ടൻ ഇമ്പീരിയൽ പീജൺ. ഇതാണ് നമ്മൾ പൂജയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനമാണ്. ഈ സാധനത്തിൻ്റെ പേരാണ് ബ്ലാക്ക് ഡാമർ എന്ന് പറയും. ബ്ലാക്ക് ഡാമർ, റെസിന, ഫ്രഞ്ചുകാരൊക്കെ റെസീന എന്നൊക്കെ പറയും. നമ്മൾ ഇതിനെ കുന്തിരിക്കമെന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. കുന്തിരിക്കമെന്നാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുക. ഇത് നമ്മൾ പള്ളികളിൽ ക്ഷേത്രങ്ങൾ ഹോമം നടത്തുമ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സാധനമാണ്. ആരെങ്കിലും കൈ കാണിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറി നിൽക്കുക. സത്യമുണ്ടോ? സത്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ കൈ പൊള്ളാതിരിക്കുള്ളൂ, ഇല്ലെങ്കിൽ കൈ പൊള്ളി നാശമാകും. ഇപ്പം ഞാനിത് കത്തിക്കാൻ പോവുക. നവീൻ്റെ കയ്യിൽ വെക്കണം. കത്തുമെന്നറിയാറില്ലേ? അവൻ്റെ വെച്ചാൽ മിക്കവാറും കത്തൂല. എല്ലാവരും കാണിക്കുക, ഇതിനകത്ത് ഇടണം. പിന്നെ ചിലപ്പം തുള്ളിയെന്ന് വരും. ആരാ തുള്ളുന്നെന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ലേ കൂടെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആളല്ലായിരിക്കും. ചത്തയിടത്തു നിന്നല്ല കരച്ചിൽ കേൾക്കുന്നത്. മിക്ക സമയത്തും അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കാറ്. കയ്യിൽ വെച്ച് കർപ്പൂരം കത്തിക്കാമെന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ? അതാണിത്. എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെയാണ് ഇത് സത്യവും നീതിയും ധർമ്മവും നിലകൊള്ളുന്നിടത്ത് മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ കള്ളനും കൊള്ളക്കാരൻ്റെ മുന്നിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കത്തി ചാമ്പലാകും എല്ലാം കൂടെ. അതിൻ്റെ അനുഭവം വേണേൽ കാണിക്കാം. ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് പിടിച്ചു നോക്ക്. നമ്മൾ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ്. സത്യമുള്ള സാധനമാണ്. കർപ്പൂരമാണ് സംഗതി. കർപ്പൂരവും ഇതും എല്ലാം ഒന്നുമാണ് അന്ന്. പക്ഷെ ഇത് വേറെ, ഇത് സാധനം വേറെയാ. ഇത് സ്മെല്ല് അത്ര കിട്ടാതെന്താ? എന്താ ഇപ്പൊ കിട്ടുമല്ലോ. ഇപ്പൊ കിട്ടുന്നുണ്ട് 3 സാധനം. ഇത് തോർത്താണ്. തോർത്ത്, വാക്കത്ത്, തീപ്പെട്ടി. കണ്ടോ? ഈ 3 സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാട്ടിൽ ജീവിക്കാം. അത്യാവശ്യം ഒരു രാത്രിക്ക് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടാ. എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുളിക്കണമെങ്കിൽ തോർത്ത് ഉപയോഗിക്കാം. വല്ല കയ്യോ കാലോ മുറിഞ്ഞാൽ തോർത്ത് കീറി നമുക്ക് കെട്ടാം. തീപ്പെട്ടി, തീ കത്തിക്കാൻ തീ ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശ്വസിച്ച് നമുക്കവിടെ കിടക്കാം. അഗ്നി ഭഗവാനാണ്. അഗ്നി ഭഗവാനെ സാക്ഷി നിർത്തി നമുക്ക് ഈ വനത്തിനകത്ത് എവിടെ വീണെങ്കിലും കിടന്നുറങ്ങാം. അതാണ് ഞങ്ങൾ ആദിവാസികൾ പൊതുവെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് പണ്ട് കാലങ്ങളിൽ. അങ്ങനെ വേറെ ഇവിടെ തോക്കും പീരങ്കിയുമായിട്ട് നടക്കാനൊന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല, കിട്ടത്തുമില്ല. அதுக்கப்புறமா நமக்கு கிடைச்ச சைட்டிங் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கூட்டமாக நிற்கிற காட்டுப்போத்து.
காட்டுப்போத்தோட சைட்டிங்ஸ் கிடைக்கல அப்படின்னு இருந்தோம். ஸோ ட்ரெக்கிங்கோட எண்டில் வந்துட்டு அதுவுமே எங்களுக்கு கிடச்சிருக்கு. പുതിയതാണ്. ഇതെല്ലാം കടുവ കടിച്ചു പോയതിൻ്റെ ബാക്കിയാണ് കാണുന്നത്. അല്ല, പ്ലാസ്റ്റിക് അല്ല. അതെ, ഗ്രൗണ്ട് ഫണൽ ഫംഗസ്. ഗ്രൗണ്ട് ഫണൽ ഫംഗസ് എന്നാണ് ഈ സാധനത്തിൻ്റെ പേര്. വൈറ്റ് കളറാണ്. താഴെ വന്നിട്ട് വെള്ള കളർ, പുറമെ വന്നിട്ട് കണ്ടോ ഡാർക്ക് റോസ് കളറായിട്ട് വരുന്നത് കണ്ടോ ഇല്ലേ? മഴക്കാലങ്ങളിൽ വെള്ളം ഇതിനകത്ത് സ്റ്റോറേജ് ആയിരിക്കും, പക്ഷികളൊക്കെ കുടിക്കും. ഇത് വളരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈർപ്പം വേണം. ഈർപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അത് എപ്പോഴും ഫ്രഷ് ആയിട്ടിരിക്കുകയുള്ളൂ. நீங்கள் இப்போ பார்க்குறது வந்து காட்டுப்போத்தோடதும் மானோட ஸ்கெலட்டன். இதே மாதிரி காட்டில் ஸ்கெலட்டன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தாங்கன்னா அவங்க எடுத்து ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைப்பாங்க. எதுக்கு அப்படின்னா இந்த ட்ரெக்கிங் மாதிரிலாம் வருவாங்கல்ல, அவங்களுக்கெல்லாம் காட்டலாம் அப்படின்னு சொல்லி இதெல்லாம் ப்ரிசர்வ் பண்ணி வைப்பாங்க. இது வந்து ஒரு பெரிய காட்டுப்போத்து கூட்டம் அப்படி நம்ம சொல்லிக்கலாம்னா அவ்வளோ ஒரு 100க்கு மேலே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அவ்வளோ காட்டுப்போத்து இருந்தது இந்த ஏரியாவில். அந்த கூட்டத்தெல்லாம் பார்த்து முடிச்சுட்டு கொஞ்சம் இந்த சைடு வந்து பார்த்தோன்னா இங்கேயும் வந்து ஒரு கூட்டமாக காட்டு போத்து ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஏறி போயிட்டுருக்கு. இப்போ நமக்கு நம்ம கூட വന്നവங்களோட சின்ன ഒരു ഇൻട്രോ பார்க்கலாம். നമ്മൾ തേക്കടിയിൽ ട്രിപ്പ് വിത്ത് ന്യൂട്ടൺ ബ്ലോഗ്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിൽ തേക്കടിയിൽ 2ാമത്തെ ദിവസമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ നമ്മൾ ബ്രാണ്ടിപ്പാറ, തൊണ്ടിയാർ അങ്ങനെ 2 ട്രെക്കിംഗ് എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ടോട്ടൽ 8 പേരെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ 2 ബാച്ചായിട്ടാണ് പോയത്. അതിനുശേഷം ഇന്ന് രാവിലെ ഒരു ഗ്രീൻ വോക്ക്, പിന്നെ ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നേച്ചർ വോക്ക്. അപ്പോൾ നേച്ചർ വോക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേച്ചർ വോക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളുകളെയൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടണ്ടേ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗൈഡുമാരെ ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം. നമ്മുടെ കണ്ണൻ ചേട്ടനും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ രാജചേട്ടനുമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഗൈഡുമാരായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുഴപ്പമില്ലാത്ത സൈറ്റിങ് കിട്ടി. നമുക്ക് ബേർഡ്സിനെയൊക്കെ ആണെങ്കിലും നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് കുറേ കിട്ടി. തീക്കാക്ക അല്ലേ? അതെ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒപ്പം വന്നിട്ടുള്ള ബാക്കി ആളുകളെയൊക്കെ പരിചയപ്പെടാം. കൊള്ളാം. ഞാൻ ഇത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കണേ. ഞാൻ ഇതൊരു ഫോറസ്റ്റിങ് ട്രെക്കിങ് പോയിട്ടില്ല. എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രെക്കിങ്ങാണ്. എൻ്റെ പേര് ജയപ്രകാശാണ്. ഞാൻ ശ്രീധന്യ ഹോംസ് സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അജിയേട്ടൻ സാമേട്ടൻ്റെ ഫ്രണ്ടാണ്. ഞാൻ അജിയേട്ടൻ്റെ കൂടെ വന്ന് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ അടുത്തുള്ളൊരു ചേട്ടൻ അജിത്ത് ഫ്രണ്ട് ആളെ കൂട്ടി തുടങ്ങിയതാണ്. നമ്മുടെ ജോർജേട്ടൻ. ജോജോ ഒരു സൂപ്പർ ഒരു ട്രെക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് ട്രെക്കിംഗ് ചെയ്യുന്ന സൂപ്പർ എക്സ്പീരിയൻസ്. എൻ്റെ പേര് നജാദ്. ഞാൻ അധികം യാത്രയൊന്നും ചെയ്യാറില്ല, എന്നാലും ഇതൊരു വണ്ടർഫുൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. എല്ലാവരും നന്ദി. എൻ്റെ പേര് ശശികുമാർ. നല്ലൊരു ട്രെക്കിംഗ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ട്രെക്കിങ്ങിന് വരുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ഥിരം സാരഥി നവീൻ. എങ്ങനെ പറ? കൊള്ളാം, അടിപൊളി. വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ലടാ? വേറെ പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും പറയാനില്ല. ഒന്നും പറയാനില്ലാതെ. അപ്പോൾ അടുത്ത ആള് നമ്മുടെ നിതിൻ ബ്രോ. എൻ്റെ പേര് നിതിൻ, കോഴിക്കോട് നിന്നാണ്. അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ട്രിപ്പ്. ഒന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല, നമ്മളെ ആനകളൊന്നും കാണാൻ പറ്റിയില്ല. എന്നാലും ഫോറസ്റ്റോട് നല്ലൊരു ട്രക്കിംഗ് കിട്ടി, അതന്നെ സന്തോഷം. ചോദിച്ചാൽ അവിടെ കാട്ടിക്ക് കൊടുത്തേ പോലെ കാട്ടി വന്ന സമയമാണ്. പക്ഷെ നമുക്കത് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിന്ന് കാണാനുള്ള സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുന്നത് ബൈ ബൈ. எங்கள் ட்ரெக்கிங் வந்து ஆல்மோஸ்ட் நாங்கள் முடிச்சாச்சு. நல்ல ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எங்களுக்கு. காடை பற்றி நிறைய விஷயங்கள் நாங்கள் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். நல்ல சைட்டிங்ஸும் கிடச்சிருக்கு எங்களுக்கு. ஸோ யாருக்காச்சும் இந்த மாதிரி ட்ரெக்கிங் எல்லாம் பிடிக்கும் அப்படின்னா நாங்கள் வந்து May 3 and 4 வந்து ட்ரிப் வித் நியூட்டன் வ்ளாக்ஸோட நெக்ஸ்ட் ட்ரிப் பிளான் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ யாருக்காச்சும் விருப்பம் இருந்ததுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். So please do share and subscribe. Thanks for watching.